वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु के प्यार वालिओ, अज इस इतिहास के विचार भाग विच श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के प्रकाश बारे कुछ बेनतियां आप जी की सेवा च करनियां चाहुंदा हाँ। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का आगमन 19 विसाख संमत 1620 बिक्रमी नूं 15 अप्रैल सन 1563 ईस्वी नूं गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते होया। उन्हां दी माता का नाम माता भानी जी है और उन्हां दे पिता जी धन धन गुरु रामदास महाराज हैं। जदों श्री अर्जन साहब जी का आगमन होया है उस वेले गुरगद्दी ते श्री गुरु अमरदास महाराज जी सुभाएमान सन। बीबी भानी जी गुरु अमरदास महाराज जी की पुत्री है और गुरु अर्जन देव महाराज जी श्री गुरु अमरदास महाराज जी के दोते लगते हैं। भावें कि इस तो पहला बीबी भानी जी दे गुरु रामदास महाराज जी के गृह विखे दो पुत्रां ने जन्म लिया सी। वड्डे सन पिरथी चंद जी जिन्हां दा आगमन 1557 नूं होया। उन्हां तो छोटे सन बाबा महादेव जी जिन्हां दा आगमन सन 1560 ईस्वी नूं होया। ये तीसरा पुत्र बीबी भानी जी के गृह विखे आया है। श्री गुरु अमरदास महाराज इस नव जन्मे बालके नूं असीस देण वास्ते पहुँचे हैं। अपनी पुत्री बीबी भानी जी नूं बचन कहा, तुम कुख जो है अवतार सब जगत के तारनहार। साहब सच्चे पातशाह ने आख्या, भागां वालीए बच्चीए, ये तेरे घर दे विच एक रब्बी अवतार पैदा होया है। नानक जी को लगे प्यारा। ते नाल साहब ने बचन आख्या, ये भारी पुरख होवेगा। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि गुरु साहब जी ने इस बालके का नाम अर्जन देव रखा है। कोई भी अपनी अर्ज लैके जदों इहदे दरबार विच आवेगा उहदी अरदास कदे बिरथी नहीं होवेगी। अर्ज न जानिओ जाए के तो है बिथार तेरो, ऐसो रूप धारे आए राजे गुर अर्जन। भावें कि श्री गुरु अमरदास महाराज अपने वड्डे दोहतियां नूं बड़ा प्यार करते सन, पर इस छोटे नव जन्मे नूं विशेष तौर पर गुरु साहब महाराज जी बहुत ही मुहब्बत करते सन। श्री गुरु अमरदास महाराज जी की रब्बी रहमत उन्हां दी पावन दृष्टि इस बालके उत्ते पै रही है। तो श्री अर्जन साहब जी जिहड़े चंद्रमा तो सोहणे हैं ते और जिन्हां दी शीतलता चंदन वर्गी है। श्री सतगुरु अर्जन कुल चंदा चंदन समबर सीत मुकंदा। नाना गुरु जी दे प्यार सदका उन्हां दे जीवन विच एक अगम्मी रूहानीयत आउंदी पई है। जदों श्री अर्जन साहब बाल विरेश विच खेडण लगे है, धन माता भानी जी ने अपने बालके नूं खेडण वास्ते एक गेंद दित्ती है। वो गेंद रिड़दियां रिड़दियां उस कमरे विच गई है जिथे धन गुरु अमरदास महाराज जी विराजमान सन। गेंद दे पिछे पिछे श्री अर्जन साहब जी उस कमरे विच गए है। इधर उधर वेखण तो बाद जदों उन्हां नूं कमरे दे विच गेंद नज़र न आई, उन्हां ने दोवें हत्थ पलंग दे पावे नूं पाए है। जोर दे नाल जदों उठे है तो एकदम वो मंजा हिल गया। तो श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने बचन किया, ये केड़ा पुरख है भारी जिस मंजी हलाई साडी सारी। इधरों धन माता भानी जी आवाज़ दे के कहन लगे, पिता जी दोता जे दोता। गुरु साहब जी ने अपने दोते नूं सीने नाल ला के बड़े प्यार विच आख्या, धीए राणीए, तेरे पति ने गुरु नानक दे दरबार दी बड़ी सेवा कीती है। तू बड़ा सिदक निभाया है। तेरी सेवा नूं फल लगा है। ये संसार दियां दातां वरताउण वाला तेरा पुत्र ये साडा दोता, ये दोता बाणी का बोहिथा है। भारी गुरु जग में बिदते हैं, बाणी को बोहिथ बड हवे है। श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने बालके नूं प्यार देंदियां होयां एक बचन किया, होवेंगे तुम हूँ गुर भारे। ये भारी गुरु होवेगा जिहड़ा भट्ट साहबाना ने बचन किया ना, जग तारन को अवतार बनायो। इस वास्ते ये दुनिया नूं तारन वास्ते आया है। एक दिन श्री गुरु अमरदास महाराज
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਲਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਥਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਬਾਲਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਏ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੋਤਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੀਏ ਬੱਚੀਏ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਨ 1539 ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 62 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। 1541 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਕਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਵਿਖਾਣਿਓ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਨਗਰ ਦੀ ਚਟਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਨੇਜੇਬਾਜੀ, ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ, ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ, ਰਾਗ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਵਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਸਰੰਦਾ ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮੋਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ,
ਪੂਜ ਸਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹ ਨਗਰੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਗਰ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦਾ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਠੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੋਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਇੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਰ ਖਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲ ਨਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗਜਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।